أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صلى الله عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قد أوجد من نوره نورا به عم الهدى سبق العوالم بالوجود بعصرها فالكل منه في الحقيقة مبتدى أعني بذلك نور من ساد الورى وزكت عناصره الشريفة محتدا المصطفى خير الخلائق من سما وعلى على فلك السيادة سوددا صلى عليه مسلما مولاه مع آل له وصاب ما نجم بدا هو رحمة للعالمين ونعمة فاضت على كل البرية بالندى هذا وأرجو الله من إفضاله عونا على نجم لمولد أحمد كي تنعش الأرواح عند سماعه وتقلد الأسماء درا مدنا يا رب أقم بصلاة تريها وأدم عليه سلام ذاتك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اعلم بأن الله قدر سابقا تكوينه هذا جناب المفردا إذ قال جل لقبضة من نوره كوني بقدرتنا الحبيب محمدا فهو الحبيب المجتبى كلما كما قد صح هذا بالدليل وأسندا وعليه بالأزل النبوة أبرغت ولنا به المولى المعظم أسعدا وبوجه آدم لا هذا النور إذ خرت ملائكة المهيمن سجدا ولسائر الأصلاب منه منقل حتى استقر بوالديه وأبدا وهم الإله من الصباه أصوله وعلى به شرفا أزيلا أمجدا ولوالديه رب قد أحيا كما قد جاء بالحديث وأيدا قد آمنا حقا به فاستوجبا كل النجاة وبالجنان تخلدا فهما يقينا ناجيان ومن يقل بخلافنا ضل السبيل وأبعدا وكذا جميع أصوله مأواهم دار النعيم كما روى من اهتدى يا رب أعطم الصلاة ضوئه وأدم عليه سلام ذاتك سرمدا اللهم صل وسلم
وبارك عليه وعلى آله يا خير هادي
وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا ولما أن أراد إلهنا إظهاره السر المسون الأسعدا اختص آمنة الرضا أما له ولها به أما الهنا وتأبدا حملت بجوهرة الشريف وما شكت ثقلا ولا وهنا بها طول المدى وهواتف الرحمن قد هتفت بها وبسائر الأكوان قد سمع النداء وتقول يا بشراك قد نلت المنى وحملت خير المرسلين الأمجدا وبليلة الحمل المعظم فتحت جنات فردوس وتابت موردا والملك والملكوت فيها عطرا والأنس وفا والسرور تجددا وبعامها قد عم حصب في الورى من بعد جدب للبرية أجهدا وتباشرت بالشرق والغرب الوحوس وبالصفاء طير المسرد غردا وأهيل شرك أصبحت أصنامها منكوسة وهوانها لن يجهدا وبعام فتح لقبوا ذا العام إذ كم من فتوحات به لن تعهدا وجميع أخبار روت أخباره وزهى بها وجه الزمان توردا وتقول حان ظهور بدر شعد من أفق العلا لنرى الحبيب ونسعدا في عامه كل النساء كرامة للمصطفى حمل الذكور الرشدا ولكم به ظهرت عجائب جمة أنها لقد ضاق النطاق تعددا يا رب أطر بصلاة دريحه وأدم عليه السلام ذاتك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. من حمله لما مضى شهران قد واب المنون أبا النبي الأجودا ومطيمة قد كان ذلك مذأتا أخواله من أرض شام مسيدا وأقام بها عندهم متوجعا شهرا سقيما صابرا متجلدا وضريحه قد أشرقت أنواره من زاره نال المنى والمقصدا ولدى تمام الحمل 9 أشهر حانت ولادة من أتانا مرشدا وتأرج أرجو هذا الكون من نفحاته وبدا الهبور مجددا وتنفست أنوار صلب طلوعه حتى غدا ليل الضلال مبددا ولأمه بالطلق جاءت مريم وكذا كاسية التي منحت هدى وأتى من الفردوس هور معهما ليكون تأنيسا لها وتوددا فهناك قد جاء المعاد قمرسا شمس الهدى خير الأنام الأوحدا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك
الحق بالحسن تفرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أعطينا عطاء جمع الفخر المؤبد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل أن يحصره العد إذ حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهي يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وهدينا نجا سبيلي مرحبا كايبين سعاد ونرشد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا ربي بلغنا بجاهي مرحبا 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 بجواري خير مقعد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا مرحبا مرحبا
مرحبا مرحبا مرحبا كل حين يتجدد مرحبا مرحبا صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم صلى الله على محمد يا ربي وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولذكر مولده يسن قيامنا أدبا لدى أهل العلوم تأكدا وبأكمل الأوصاف جاء نبينا وبدأ يهلل ساجدا متعبدا إذ لاح مختونا لطيفا طيبا مقطوع سر بل كهيل أو يدا وإلى السماوات العلية رافعا لشريف راس مثل ما رفع اليدا وله الملائك شمتت لعطاسه من بعد ما حمد الإله ومجدا كم من خوارق يوم مولده بها قد أسس الدين قيم وسيدا من ذلك النور الذي شمع الورى وازداد وادي الشام منه توقدا وخمود نيرا لفارس العدا من ألف عام أوكدت لن تهمدا وكاد السماء العلا أفضت به من كل شيطان لك متمردا والسماوات فادت وغادت ساوة وبديع وان الكسر مددا وبمكة قد كان مولده الذي أحيا القلوب فهب هذا مولدا وبثاني عشر من ربيع الأول في يوم الاثنين المفخم ذي الجدا وبعام فيل صه ذاك كما لا أتى وروى الثقات به الحديث معضدا وبسابع الميلاد أو لم يجده وجد فيه فكان عيدا مشهدا وبأصر في الأسماء وهو محمد سماه راجي ربه أن يهمدا وله إله الخلق حقا ما رجاه لخير مهبود له نفس الفداء يا رب أعطر بالصلاة ضريحه وأدم عليه سلاماتك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي خير الأنام العربي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي خير الأنام العربي
الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى هنا قد تم ما رمناه من نظم بمولده زها متفردا، فلنسأل المولى المقدس ولنقل يا من إليه المنتهى والمبتدا. ندعوك يا غوث العباد بجاهه، كن في الخطوب لنا معينا منجدا، وعلى عوائدك الحسان فأجرنا، فالكل أدهى بالجميل معودا. وبما نعمل يا كريم فجد لنا فضلا، وكن بالجود منك مزودا. وامنن بصرف النفس عن شهواتها، وابقد فؤادا في هواه تقيدا. ومن الجرائم تب علينا واهدنا، واغفر لكل ما جنى وتعمدا. وامنن بعافية لمرضانا، وجد باللطف يا من بالمكارم عودا. وبحلية الإيمان حل قلوبنا، ولها بأنوار المعارف أسئدا. وإلى سواك فلا تكلنا، واسقنا غيثا مغيثا للبرية جيدا. واحرس حمى طه وأجزل خيره، واهذل لمن قد رام سوءا أوردا. وكذا بلاد المسلمين احفظ لها جميعا، وبالفرج القريب تعهدا. وانظر إلى سلطاننا بعناية، وانصر به السرع الحنيف ومهدا. ولديننا ثبت وقوي يقيننا، كيما يقينا ما نحاذره غدا. ونفوذ من خير الورى بشفاعة، ونحوذ بجنات عدن مقعدا. ولعبدك العذب الفقير محمد، منشيه في دار الكرامة خلدا. وادم له حسن الجوار بطيبة، وارزقه سرا عن سواك مجردا. ولوالديه اغفر كذا ذرية، وامنحهم الستر الجميل مؤبدا. وسيوخه وأحبة ولقارئ ولسامع، يسقي إليه ممجدا. ولمجري هذا الخير واشكر سعيه، واجعله في مهد القبول ممهدا. وأجب دعانا إذ وعدت، وهب لنا حسن الختام فحاس تخلف موعدا. وصلاة مولانا وتسليم على أزكى سفية للبرية قد هدى. والآل والأصحاب ما حبت صبا، فأمالت الغصن الرطيب الأملدا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas curahan limpahan rahmatnya. Pada malam hari ini kita bersama-sama bisa berhadir di tempat ini, kita bersama-sama melaksanakan maulid peringatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarganya dan umatnya ila akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Mukarram wal Muhtaramun Al-Habib Abdurrahman Syihab dari Samarinda yang sama-sama kami cintai dan kami hormati, yang sama-sama kita muliakan Bapak Wakil Bupati Haji Idi Adianto Atkan, kemudian Bapak anggota DPRD atau yang mewakili Pak Haji Sufyan, kemudian anggota DPRD Haji Ilyas ST,
Kapolsek Melak, Danal Melak, Kepala Kemenak atau mewakili Kepala KWA Kecamatan Melak dan Bapak Camat Melak. Dan para guru agama, para asasis yang sama-sama kita muliakan. Izinkanlah saya menyampaikan susunan acara pada malam ini adalah yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga adalah sambutan-sambutan, dan yang keempat adalah tausiah atau ceramah yang akan disampaikan oleh Al-Habib Abdurrahman Syihab dari Samarinda, sekaligus nanti akan menutup doa dan kami ucapkan beliau. Untuk membuka acara ini, marilah kita bersama-sama dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh saudara kita Haji Nur Ipansah. Waktu dapat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selanjutnya
kami sebelum kita melangkah ke acara berikutnya, kami meminta kepada Al-Habib untuk membacakan doa penerang hati. Nanti akan ada dibawakan telur di depan, nanti dihargai dengan mahar 10.000 sebiji. Nanti ada petugas membagikan nanti. Untuk apa? Untuk pembayaran WC yang masih kurang. Nah, masih belum lunas sama tukang. Jadi kami mintakan kepada Al-Habib untuk bacakan doa penerang hati. Waktu itu berpersilakan. الفاتحة. الله سبحانه وتعالى يبارك هذا البيت، وأن الله سبحانه وتعالى ينزل البركات والرحمات والعناية والتوفيق والهداية، وأن الله سبحانه وتعالى يحمينا بحماية النبي محمد ودلة محمد صلى الله عليه وسلم على ديننا وصالحة جامعة شاملة لكل خيرات بركات دافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Ya silakan dibagi kalau tidak ada yang mau ke belakang, harganya 10.000 maharnya. Kemudian acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Yang pertama sambutan daripada ketua masjid atau yang diwakili oleh Bapak Haji Mahrudi. Waktu dan tempat kami persilakan. Waktu kami persilakan kepada Bapak Mahrudi untuk memberikan sambutan sebagai pengurus pelanggar Al-Fatah. Waktu itu dapat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil ghurril muhajjalin imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah bersama-sama kita menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersama-sama hadir di halaman musalla Al-Fatah dalam rangka merayakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah dan tercurah ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Amin. Yang belum muliakan dan ta'zimi Al-Habib Abdurrahman Shihab dari Samarinda, yang Allah hormati Bapak Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat Bapak Haji Idrianto Arkan SE, yang ulul hormati akhina fillah Al-Ustadz Haji Dailami, yang ulul hormati akhina fillah Haji Zainal Abidin, yang menghormati Kapolsek atau yang mewakili, yang menghormati Bapak dan Ramil Melak atau yang mewakili, yang menghormati Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kutai Barat, yang menghormati Kepala KUA Kecamatan Melak, yang ulun hormati Kepala Majelis Ulama Indonesia Kutai Barat Bapak Haji Asrori, yang ulun hormati
Bapak Camat Kecamatan Melak atau yang mewakilinya. Dalam kesempatan ini ulun mewakili daripada panitia pelaksana kegiatan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1445 Hijriah akan menyampaikan beberapa hal. Namun sebelum itu ulun hendak berpantun dulu. Ada kok kalah. Kita lawan takwa semalam ya lah. Pergi bermain ke rumah si Farid, singgah sebentar di rumahnya si Mira. Mari kita rayakan peringatan Maulid dengan semangat dan hati gembira. Lanjut. Dapat uang hendak ditabung, hendak ke Mekah di akhir pekan. Nabi Muhammad, Nabi yang agung, saat mulia, syafaat yang mulia kita harapkan. Lanjut laporan. Jangan ketawa lah. Dalam kesempatan ini ulun sampaikan kegiatan ini bisa terlaksana atas partisipasi pengurus dan masyarakat yang ada di lingkungan Musalla Al-Fattah. Alhamdulillah dalam kegiatan ini panitia bisa mengumpulkan dana sebanyak 29.990.000 rupiah. Kemudian dana tersebut terpakai sebanyak 27.577.000 rupiah. Sampai hari detik ini masih ada saldo 2.413.000 rupiah. Kemudian panitia juga menerima sumbangan dari masyarakat, diantaranya nasi kotak atau bungkus itu berjumlah 911 kotak atau bungkus. Kemudian menerima sumbangan aqua gelas 55 dos. Kemudian teh kotak ada 6 dos. Kemudian telur 25 piring yang tadi digantung itu, jumlahnya 750 butir. Kemudian tisu ada dibantu 1 lusin. Pohon telur di depan masih ada sisa 3. Tadi jumlahnya pohon telur itu sebanyak 9. Jadi sudah habis tuh 6 tuh diambil ya. Jadi 3 ini persiapan agar panitia ada kebagian kena. Kemudian gayung, hilang juga gayungnya tuh. Dan lain-lain itu 17 lusin. Kemudian buah anggur, ini ada di hadapan panitia, alhamdulillah. Itu jumlah keseluruhannya 10 kilo. Nah mungkin itu dari beberapa bantuan. Kami tidak bisa membalas daripada apa yang diberikan kepada panitia. Kami hanya berdoa kepada Allah, semoga apa yang diberikan untuk kegiatan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang berlipat ganda, dan mudah-mudahan nanti kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ulun tutup, ulun akhiri pulang pantun. Ada malam tadi pantun terus banget. Jadi kita berpantun ulang. Bukan pandan sembarang pandan. Pandan ditanam di bukit belah. Tiada panutan yang sepadan selain berazam mengikuti Rasulullah. Lanjut. Sebuting lagi lah. Ini mudahan mengena nih dengan tema nih.
Kue bernama kue serabi, hendak dibuat campurkan santan. Bagi yang tidak ikut maulid Nabi, jangan suka membid'ah-bid'ahkan. Ini saja sambutan dari kami. Jika terdapat kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Jika benar itu semata-mata petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan ulun akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan yang kedua kami mintakan kepada Bapak Wakil Bupati Pak Haji Ridi Arkan. Waktu terdapat dipersilakan. Saya yang takut berdiri busung lawan Pak Habib, lawan Pak Guru saya. Tapi mohon maaf saya berdiri Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi 700 lebih, tapi suara yang menjawab tadi baru 200. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini sudah 655 saya dengar, hampir 700, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah malam hari ini kita dapat bersama-sama di tempat ini memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, yang mana dengan rasa gembira kita kedatangan Bapak Habib Muhammad bin Syekh. Mohon maaf salah sebut Pak. Ya. Abdurrahman Syihab. Dan kita dapat dihadiri oleh beliau, yang mana malam hari ini kita selain ingin mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, kita ingin butir-butir mutiara tausiah beliau pada malam hari ini akan menambah kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad SAW, sehingga malam ini merupakan malam untuk menambah semacam pengisian cas dalam diri kita, yang mana dalam setahun mungkin kecintaan kita semakin menurun. Pada malam hari ini kita cas kembali agar kecintaan kita kepada Rasulullah semakin meningkat. Amin ya rabbal alamin. Sehingga akhlak-akhlak mulia beliau Nabi besar Muhammad SAW dapat kita petik untuk kita terjemahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu salah satu sifat beliau adalah sifat amanah. Ini salah satu sifat amanah ini kalau kita dapat mengamalkan dalam kehidupan kita, baik kepada diri kita sendiri maupun kepada lingkungan kita, ini sangat mulia. Masih banyak sifat-sifat mulia dari Rasulullah yang akan disampaikan dalam tausiah Habib nanti. Jangan sampai kita pulang tidak membawa mutiara-mutiara hikmah daripada sifat Rasulullah ini. Kemudian saya atas nama pribadi mengucapkan semoga kita dalam kesempatan ini tidak pulang begitu saja, selain menambah hikmah kemuliaan Nabi Muhammad SAW untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian sebagai pemerintah Kabupaten Kutai Barat, saya merasa bangga di mana kehidupan masyarakat Kutai Barat berbeda-beda, bersuku-suku, bermacam-macam agama, dapat rukun, damai. Nah untuk itulah saya harapkan mari kita pelihara kerukunan ini di dalam masyarakat Kutai Barat. Nah untuk itu kita sama-sama menjaga, membangun toleransi yang besar, tidak merasa menang sendiri. Untuk itulah saya harapkan mari kita berangkul tangan, sebab Nabi Muhammad SAW bukan hanya untuk orang Islam, tapi sebagai
rahmatan lil alamin. Sifat-sifat inilah malam ini kita petik apa yang disampaikan Habib. Itulah sifat-sifat Nabi Muhammad yang dapat kita terapkan dalam beragama, dalam bermasyarakat, tidak hanya dalam lingkungan muslim, tapi dalam lingkungan semua umat bisa menjadi contoh kita. Nah, untuk itu sekali lagi mari kita dengarkan bersama-sama tausiah yang mana bisa kita petik sebagai bekal kita dalam kehidupan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mohon maaf dalam pembukaan tidak dapat menyebutkan satu persatu, tapi semuanya saya hormati dan saya muliakan. Terima kasih tadi yang sambutan daripada Pak Wakil Bupati. Kemudian ya, acara selanjutnya itu tausiah yang akan disampaikan oleh Al Habib Abdurrahman Syihab. Waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma shalli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi anzala al-barakat bi syafaati sayyidus sadat sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, wabil khusus yang kita muliakan para habaib, para tuan guru, para tokoh masyarakat, wabil khusus orang tua kita, Bapak Wakil Bupati, Bapak Haji Edianto Arkan. Mudah-mudahan Allah payungi beliau dengan syafaat Nabi Muhammad. Allah curahkan rahmat untuknya dan inayah dan pertolongan, dan Allah pelihara beliau dari fitnah dunia ini, dijagakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kita muliakan Ketua Musallah Al-Fatah dan juga Ketua Panitia Majlis Al-Maulid ini, dan semua yang berjuang, semua yang mengeluarkan keringat, semua yang melangkah di tempat ini. Mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah atas segala perjuangan dan langkah kita. Mudah-mudahan Allah payungi kita semuanya dengan syafaat Nabi Muhammad. Allah muliakan malam ini kita dengan diangkat segala kesialan hidup kita. Malam ini Allah turunkan barakat untuk kita semuanya, hingga sisa umur kita ini benar-benar membawa kebahagiaan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, puja dan puji syukur kita hadapkan ke hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, yang pada malam ini Allah punya rencana. Kalau bukan dengan rencana Allah tidak terjadi kejadian ini. Dan tidaklah pernah Allah membuat sesuatu kejadian iseng-iseng belaka. Tidak pernah. Allah suci dari tingkah laku iseng. Wa ma khalaqnakum abatha. Tidaklah pernah kami menciptakan kalian itu dengan sia-sia. Apa kata Habib Ali Habsyi? Khalaqal khalqa li hikmah wa tawa 'alaiha ilmah.
Allah ciptakan kejadian itu penuh dengan hikmah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kejadian itu diliputi dengan ilmunya Allah. Wa basata lahum min faidil minnah, dan Allah hamparkan dari ilmu dan hikmah itu pemberian-pemberian Allah. Dan tidak pernah berhenti pemberian ini. Anugerah dari Allah jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuhu. Wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang sudah bisa ngambil hikmahnya, maka orang ini sudah mendapatkan kebaikan yang banyak. Mudah-mudahan malam ini malam penuh hikmah untuk kita, insyaallah, di mana kita dapatkan kebaikan yang banyak dari Allah jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuhu. Itulah cara Allah memuliakan hambanya, bukan dengan harta. Karena kita sudah lihat harta tidak bisa memuliakan manusia. Harta dan tahta tidak bisa mengangkat derajat manusia itu. Fir'aun memiliki derajat yang tinggi, punya harta yang banyak. Apakah dia mulia? Tidak mulia. Mau jadi Fir'aun? Ada yang mau. Punya harta banyak, punya kekayaan banyak, punya istri banyak, tapi kita tidak mau. Kenapa? Jadi Fir'aun. Belum punya harta. Ini bukan harta, itu kehinaan. Qorun punya harta. Apakah mulia Qorun? Tidak mulia. Jadi ternyata harta tidak bikin kita mulia. Allah kalau mau memuliakan hambanya, Allah kenalkan si hamba ini dengan Nabi Muhammad. Nah, kalau sudah si hamba ini mengerti dengan kedudukan Nabi Muhammad, tanda ini hamba, Allah memiliki rencana besar untuk kebahagiaannya. Kita kadang-kadang kenalin orang, fulan saya kenalkan engkau dengan satu orang. Tidak mungkin kita mau kenalkan kecuali ada rencana besar. Tambah lagi orang ini mempunyai kekuatan dan kehebatan. Ini yang mengenalkan kita ini bukan makhluk. Allah yang menciptakan dunia dan jagat raya ini. Tidak ada sendi-sendi kehidupan kecuali penguasanya, pengaturnya Allah. Tidak ada bayangan lagi kekuatan selain Allah. Tidak ada satu debu pun bisa masuk ke dunia ini dan bisa bergerak kecuali dengan kehendak dan ciptaan Allah. Inilah bukti kebesaran Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Segala puji untuk Allah yang sangat sempurna, dan Allah jadikan sumber dari segala kebesaran dan anugerah itu kekasihnya Nabi Muhammad. Jadi yang kenal sama Nabi Muhammad, orang yang kenal dengan sumber anugerahnya Allah, sumber kehidupan. Jadi tidak sembarang Allah mau mengenalkannya. Ada orang hidup lama di dunia ini tapi tidak mengerti dengan kedudukan Nabi Muhammad. Dia tahu kalau haus minum air, tapi dia tidak tahu kalau dia susah, kalau dia tidak ada jalan, kalau dia bingung, kalau dia hidup di dunia ini dan di akhirat nanti ada tempat lagi, kehidupan akhirat, siapa penolongnya dia tidak tahu. Belum mengerti sama kedudukan Nabi Muhammad. Dulu ada seseorang A'rabi. A'rabi ini punya onta. Ontanya A'rabi ini dulu baik benar. Akhirnya jadi galak. Datang kepada Rasulullah. Rasulullah lagi berjalan, ini A'rabi melihat ada Nabi Muhammad. Tahu siapa Nabi Muhammad. Langsung dia datang, ya Rasulullah. Kenapa wahai A'rabi? Sebentar ya Rasulullah, aku mau ngomong. Bolehkah? Boleh. Rasulullah lagi jalan. Ada apa? Ya Rasulullah, aku ini punya onta. Dulu baik onta ini, hidup bersama kami, makan, minum. Merekalah, dialah yang membawa air, dialah yang mengangkut air dari sumur, membawa pakaian kami seperti keluarga kami ya Rasulullah. Nah masalahnya di mana?
Sekarang ini sudah jadi binatang buas ya Rasulullah. Dia kalau melihat mukaku saja ya Rasulullah, dikejarnya langsung ya Rasulullah. Seperti binatang buas. Di mana onta itu? Ada di kebun situ ya Rasulullah. Kalau begitu, buka kebunnya. Ya Rasulullah, saya tidak berani ya Rasulullah. Dia melihat mukaku langsung kejarnya. Bisa mati aku ya Rasulullah. Ini onta sudah bisa menggigit ya Rasulullah. Al-jamal mayu'dhina, Rasulullah bilang. Onta ini tidak akan mengganggu kami. Buka saja pintunya. Benar ya Rasulullah? Ya, kau lari kalau kami tidak akan lari. Dibukanya pintunya, dia langsung lari. Belakang Nabi Muhammad singitan. Onta ini melihat pintu terbuka dan melihat ada orang, kejarnya langsung. Sayyidina Abu Bakar Siddiq langsung mengatakan, ya Rasulullah, ini onta benar-benar mengejar kita ya Rasulullah. Tidak apa-apa Abu Bakar, biarkan saja. Sampai di hadapan Nabi langsung sujud onta ini. Onta ini sujud di hadapan Rasulullah. Wa yambakhu baina yadayh. Dan onta ini bersuara yambakh, mengeluarkan suaranya seperti orang yang mengadu kepada Nabi Muhammad. Dan Rasulullah mengelus-elus kepalanya dan berkata, hei A'rabi, ini onta mengadu kepadaku bahwasanya engkau sering memukulnya, engkau memberikan makan yang tidak cukup kepada dirinya dan memaksanya untuk bekerja dengan pekerjaan yang dia tidak sanggupi. Itulah yang membuat dia marah dan dendam dengan engkau, wahai A'rabi. Dia malu A'rabi ini, benar ya Rasulullah apa yang dia katakan. Wa'aiduka minal yawm, aku janji mulai detik ini ya Rasulullah, aku tidak akan mengganggunya lagi, tidak akan memaksa pekerjaan yang dia tidak sanggup ya Rasulullah. Abu Bakar Siddiq membisiki Rasulullah, ya Rasulullah, onta ini ketika melihatmu langsung sujud, tahu, mengerti dengan kedudukanmu ya Rasulullah. Kenapa manusia yang hidup di dunia ini tidak mengerti dengan kedudukanmu ya Rasulullah, ya Rasulullah. Rasulullah langsung bersabda, jikalau boleh sujud kepada selain Allah, maka akan aku perintahkan perempuan-perempuan ini untuk sujud dengan suaminya supaya mendapatkan ridhonya Allah. Kalau pengen dapat ridhonya Allah, si istri harus bisa memuliakan suami. Tapi karena tidak boleh sujud selain Allah, maka dilaranglah istri itu untuk sujud di hadapan suami. Perempuan ini paling enak kalau mau masuk surga. Dia hormati suaminya, dia muliakan suaminya, dia taat dengan suaminya, langsung terbuka pintu surga untuknya. Ya Allah, surga untuknya. Tapi kalau dia tidak cinta sama suaminya, tidak menghormati suaminya, dia sudah menggadaikan surganya. Bagaimana hidup kita tergadai? Bukan rumah lagi. Ya Allah Habib, rumah saya sudah tergadai. Ya Allah ya Habib, uang saya habis. Kenapa tergadai? Kena tipu orang. Tapi kalau kita sudah tidak bisa menghormati suami kita, kita sudah kena tipu dengan nafsu kita sendiri. Akhirnya surga tergadai, habis surga kita. Hidup di dunia yang sementara ini cuma untuk ditipu sama dunia, cuma untuk ditipu sama kehidupan. Lama kita hidup, dari kecil ngadepin masalah ini, ngadepin masalah itu, ketemu ini dan itu, nggak taunya cuma untuk ditipu sama dunia ini. Lupa sama jalan akhirat, ngikuti ego, ngikuti nafsu, lupa dekat dengan Nabi Muhammad. Jadi hadirin, Abu Bakar Siddiq mengatakan, ya Rasulullah, kenapa manusia ini tidak mengerti dengan kedudukan Nabi Muhammad? Onta ini tahu dengan kedudukan Nabi Muhammad. Lihat, hati-hati kita. Kalau besok ini meninggal dunia, besok ini, apa nasib kita jikalau kita belum ada hubungan dengan Nabi Muhammad? Apa nasib kita jikalau besok, jikalau kita belum mengerti dengan kedudukan Nabi Muhammad? Setiap hari yang kita pikirkan nasib anak, nasib keluarga, harta ini, harta itu, macam-macam. Lupa sampai dengan jalannya Nabi Muhammad.
Lupa bahwasanya kita kalau mau bahagia, kalau mau untung, mesti dekat dengan Nabi Muhammad. Lupa. Dunia sebesar ini, langit Allah ciptakan. Allah ciptakan malaikat. Allah ciptakan sorga. Allah ciptakan neraka. Tidak ada lain. Gara-gara urusan manusia dengan Nabi Muhammad. Yang ngikut Nabi Muhammad akan selamat. Yang keluar dari jalannya Nabi Muhammad, mereka akan susah hidup di dunia ini dan di akhirat. Hadirin, Allah malam ini mengenalkan kita kepada Nabi Muhammad. Ada rencana apa? Bukan sesuatu yang luput kalau harta kita tidak ada. Kita belum punya rumah, kita belum punya mobil, kita belum punya tanah. Bukan sesuatu yang luput itu. Yang luput, yang hilang, yang tergadai jikalau kita tidak kenal dengan Nabi Muhammad, tidak mengerti dengan kedudukan Nabi Muhammad, tidak tahu dialah yang akan membela kita di dunia sampai akhirat, pembela kita Nabi Muhammad. Hadirin, kalau kita lihat cintanya seorang ibu saja dengan anaknya, kalah sama cintanya Nabi Muhammad. Kalah sama perjuangan dan pembelaan Nabi besar Muhammad. Ini baru cerita seorang ibu saja. Di zaman Nabi Muhammad SAW ada satu sahabat namanya Alqamah. Alqamah ini dalam keadaan sakaratul maut, mau meninggal dunia sudah. Mau meninggalkan tempat ini untuk pindah tempat lagi. Ada tempat lagi habis ini. Ini barang nyata semua yang kita ceritakan ini. Bukan barang yang tidak nyata. Langit Allah ciptakan, nyata enggak? Nyata, kita lihat langit ada. Manusia Allah ciptakan, nyata, dari kecil kita lihat. Ini manusia siapa? Allah yang ciptakan, nyata. Sungai, kita lahir sudah mandi di sungai. Kita tanya sama mama kita, punya siapa mak ini sungai sebesar ini? Punya Allah nak. Nyata. Semua yang Allah ciptakan nyata. Dan Nabi Muhammad adalah kenyataan yang Allah nyatakan sebagai penolong umat ini. Kenyataan yang Allah nyatakan sebagai rahmat, anugerah, pembawa keberuntungan. Yang tidak kenal, yang tidak dekat, yang tidak bisa melihat kenyataan ini, rugi manusia tersebut. Orang yang tidak tahu diuntung hidup ini. Kalau orang yang beruntung, dia kenal sama Nabi Muhammad. Nah, mulai mengerti. Itu tanda Allah sudah mengasihkan kunci sorga sama kita. Cuma orang yang kenal sama Nabi Muhammad. Nah, akhirnya Alqamah ini ditangisi oleh sahabat dan istrinya. Bingung. Diajak ngomong bisa, tapi ngomong ilaha illallah tidak bisa dia sebutkan. Satu sahabat mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah lagi duduk. Ya Rasulullah, kenapa? Sahabatmu Alqamah sekarang sedang menunggu ajalnya dan tidak bisa menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sahabatku Alqamah, iya ya Rasulullah. Sudah, kalau begitu aku datang ke rumahnya. Datang ke rumahnya, Alqamah senyum melihat muka Rasulullah. Rasulullah memegang tangannya, ya Alqamah, bacalah la ilaha illallah. Tak bisa saya sebutkan ya Rasulullah. Ya Alqamah, ini kau bisa ngomong sama aku. Kenapa engkau katakan tidak bisa menyebut la ilaha illallah? Aku juga bingung ya Rasulullah. Nangis Alqamah ini. Kalimat ini tidak bisa keluar dari lidahku ya Rasulullah. Didoakan oleh Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad kembali memegang tangannya. Qul la ilaha illallah. Bacalah la ilaha illallah. Alqamah bilang, aku masih tidak bisa menyebutkannya ya Rasulullah. Wahai sahabatku, apa yang dilakukan Alqamah ini? Diam semua sahabat. Wahai sahabatku, apa yang dilakukan Alqamah ini? Apakah dia meninggalkan sholat? Tidak ya Rasulullah, dia ahli ibadah. Apakah dia meninggalkan zakat? Tidak ya Rasulullah, ini orang baik, engkau tahu ya Rasulullah. Baiklah. Rasulullah berdoa lagi dan mengajarnya untuk menyebut la ilaha illallah, tetap tidak bisa juga.
Wahai sahabatku, apa yang dilakukannya? Satu menjawab, ya Rasulullah, dia sudah lama pisah rumah dengan ibunya ya Rasulullah. Nah mungkin gara-gara ini Rasulullah bilang, di mana ibunya? Ibunya tinggal sendirian ya Rasulullah. Panggilkan ibunya dan aku menjaga Alqamah dari godaan syaitan. Karena godaan paling dahsyat ini ketika dalam keadaan sakaratul maut. Datanglah si ibu, senang si ibu ini, ya wahai ibu, engkau dipanggil oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang memanggilku, iya. Kalau begitu aku akan berdiri dari tempat tidurku ini. Ibunya ini sakit juga, tidak bisa jalan kecuali dengan tongkat. Datang karena Nabi Muhammad mengerti dengan kedudukan Nabi Muhammad. Bingung kenapa dia diantarkan ke rumah anaknya, tapi dia tidak bertanya tahu, dia mulai mengerti apa yang terjadi. Sampailah di rumahnya, assalamualaikum waalaikumsalam ya Rasulullah. Apakah engkau memanggilku ya Rasulullah? Benar bu, saya memanggilmu. Kenapa ya Rasulullah? Ibu lihat ada jasad yang terlentang sekarang menunggu ajalnya. Aku melihatnya ya Rasulullah. Apakah dia anakmu? Diam. Aku tidak mengenalnya ya Rasulullah. Ibu, semua sahabatku mengatakan ini anakmu. Dulu engkau yang menyusuinya. Dulu kesana kemari engkau berjuang demi anak ini. Sekarang kau katakan dia bukan anakmu, wahai ibu. Diam, si ibu ini menangis. Ingat waktu dia lagi kecil menggendong anaknya, mandikan anaknya. Ingat ketika dia kesana kemari berjuang demi anak ini. Dan dia menjawab, ya Rasulullah, memang dulu dia anakku ya Rasulullah. Memang dulu dia adalah anakku ya Rasulullah. Kesana kemari aku berjuang deminya. Aku yang menyusuinya, aku yang menggendongnya, aku yang menidurinya. Tapi sekarang dia bukan anakku lagi ya Rasulullah. Dia lebih menjunjung istrinya daripada aku ya Rasulullah. Dia lebih menjunjung kemauannya sendiri daripada aku ya Rasulullah. Sampai aku keluar dari rumah ini ya Rasulullah. Apakah itu seorang anak ya Rasulullah, ya Rasulullah? Wajar saja Alqamah tidak bisa menyebut la ilaha illallah. Karena ridullah fi ridul walidain. Ridhonya Allah ada pada keridhaan kedua orang tua. Tidak akan bisa kita dapat surga. Tidak akan bisa kita dapat kebahagiaan. Orang yang durhaka dengan orang tuanya sebelum di neraka sudah diazab dulu di dunia ini. Hancur dulu di dunia ini. Akan mendapatkan hukuman sebelum mereka meninggal dunia. Hadirin, Nabi Muhammad merayunya. Wahai ibu, sayangilah anakmu ini bu. Kalau engkau tidak sayangi dia, kalau engkau tidak maafkan dia, wahai ibu, dia akan diazab oleh Allah. Dia akan dihukum oleh Allah. Sayangilah ibu. Si ibu menjawab, ya Rasulullah, aku tidak mau memaafkan anak yang durhaka ini ya Rasulullah, ya Rasulullah. Wahai ibu, nanti dia diazab oleh Allah. Apakah kau ridho darah dagingmu ini menjerit? Apakah engkau ridho darah dagingmu ini mendapatkan azab yang abadi di neraka sana? Ya Rasulullah, biar dia diazab oleh Allah, biar dia dihukum oleh Allah, biar dia tahu kedudukan orang tua di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengar jawaban ini gemetar Nabi Muhammad. Sahabatku, kumpulkan kayu bakar. Bakar kayu bakar, lemparkan Alqamah ini ke atas api. Daripada dia diazab oleh Allah, lebih baik kita lempar saja ke atas api. Sahabat langsung bergerak, ngumpulkan kayu bakar. Dan Nabi Muhammad melihat terus. Cepat, cepat kata Rasulullah. Kumpulkan kayu bakar. Dibakarlah kayu bakar.
ketika Rasulullah mau mengangkat Alqamah ini ke atas api, si ibu yang tua rentah tadi langsung mengejar anaknya, dipeluknya anaknya. Jangan ya Rasulullah, jangan kau lempar anakku ini ke atas api ya Rasulullah. Maafkan dia ya Rasulullah. Lama aku membesarkan anak ini ya Rasulullah. Aku yang menyusui dia, kesana kemari aku berjuang demi anakku ini. Sekarang sudah besar, engkau mau lempar anakku ke atas api. Jangan ya Rasulullah. Maafkan anakku ya Rasulullah, ya Rasulullah. Barulah Alqamah bisa menyebut kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bukan Rasulullah mau melempar ke atas api. Rasulullah mencari cara bagaimana caranya si ibu ini memaafkan anaknya. Ini baru cinta seorang ibu. Ada di salah satu peperangan, seorang ibu baru dapat bayinya, pengen punya anak dapat. Biasa perempuan habis lahirkan, habis peperangan, mereka ini menyusun pakaian prajurit. Si ibu ini sudah baru punya anak, masih mau ikut nyusun pakaian prajurit. Diletakkannya anaknya satu tempat dan dia nyusun pakaian prajurit, lupa akhirnya dia. Dia letakkan bayi ini di mana? Mencari, si bayi sudah pucat, tidak minum susu ibunya. Si bayi ini sudah menjerit-jerit. Kalian melihat anakku? Kami tidak ada melihat, kata sahabat bilang. Satu sahabat menemui bayi ini. Adakah kalian punya bayi yang hilang? Aku menemui bayi ini. Dan bayi ini kalau tidak minum susu ibunya akan meninggal dunia. Mencari ibunya, tidak dapatkan. Mana Rasulullah di sana. Si ibu ini seperti orang gila mencari anaknya. Rasulullah bilang, siapa bayi ibu ini? Suara tangisan ini terdengar di telinga ibu itu. Dia lihat, itu bayiku. Kejarnya Rasulullah, ya Rasulullah, itu bayiku ya Rasulullah, ini bayimu, cepat kau susui. Disusui, langsung dipegangnya, langsung disusuinya. Menangis semua sahabat. Rasulullah bertanya, ya ashabi ma yubkikum, wahai sahabatku, apa yang membuat kalian menangis? Bakaina ala rahmatil ummi waladiha ya Rasulullah. Kami ini menangis gara-gara melihat kasih sayang seorang ibu dengan anaknya ya Rasulullah. Di dekat Nabi Muhammad ada api. Apakah mungkin seorang ibu ini melemparkan anaknya ke atas api ini, wahai sahabatku? Tak mungkin ya Rasulullah. Setelah dia dapatkan anaknya, dia rindukan anaknya, dia pegang mau dilemparkannya ke atas api. Tak mungkin ya Rasulullah. Anaknya ya Rasulullah, anaknya. Rasulullah menangis langsung. Apakah kalian tahu? Innallaha arhama bikum bihadzal ummi waladiha. Sesungguhnya Allah lebih menyayangi hambanya daripada seorang ibu ini yang sayang dengan anaknya. Allah lebih merindukan hambanya daripada seorang ibu yang merindukan anaknya. Inilah tanda kerinduan Allah kepada kita semuanya. Inilah tanda kebaikan yang Allah anugerahkan kepada kita. Bukan Allah muliakan manusia ini dengan ini dan itu, tapi dengan malam ini kita dikenalkan dengan kedudukan Nabi Muhammad. Dibukakan jalan supaya kita bisa dekat dengan Nabi Muhammad. Tanda Allah ngasih kunci sorga untuk kita semuanya. Dan yang mendidik Nabi Muhammad ini adalah Allah. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Sesungguhnya Allah mendidikku dengan didikan yang paling terbaik. Nabi Muhammad ketika dalam keadaan sakaratul maut, lambang anugerah Allah ini, lambang pertolongan Allah yang membela terus. Kita yang dibelanya hidup ini. Dia hidup untuk membela kita semuanya. Karena Nabi Muhammad punya proyek besar. Proyek raksasanya Nabi Muhammad, yaitu memindahkan penduduk dunia yang fana ini untuk pindah ke surganya sana. Ini bukan planet kita. Kita harus sadar benar. Ini barang yang nyata semuanya yang kita ceritakan ini. Kematian nyata dan pertolongan Nabi Muhammad nyata, muncul dan memang Allah nyatakan, tapi manusia banyak tidak melihat kenyataan itu. Rugi dan tidak mengerti. Proyek raksasa Nabi Muhammad supaya kita pindah ke surga.
Alangkah rendahnya kalau kita masih punya angan-angan, punya ini, punya itu, sampai kita lupa dengan proyeknya Nabi Muhammad. La ilaha illallah. Dunia ini akan hancur dengan isi-isinya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insan ma laha. Kalau Allah sudah goncangkan dunia ini dengan goncangan yang sangat-sangat dahsyat, dan Allah keluarkan isi perut bumi ini semuanya hancur sudah. Manusia baru berkisah, apa kisah apa ini, kisah apa? Kisah apa? Dari dulu Allah sudah berikan peringatan. Mau nanya kisah apa ini? Ini kisah kehidupan yang benar. Ini kisah perjalanan yang benar, yang pasti kita hadapi, tidak bisa kita elaki. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang hidup di atas bumi ini akan hancur, semuanya hancur, tidak ada. Kita bukan tinggal di planet ini. Pohon apapun, siapapun yang kuat, ini memang bukan tempat abadi, ini tempat sementara. Ada proyek raksasa ini yang Nabi Muhammad dari tempat ke tempat sampai pewaris-pewarisnya mengingatkan penduduk dunia bahwa ini bukan tempat tinggal. Alhaakumut takatsur. Allah bilang jangan membuat kalian lupa, mengumpul-ngumpul harta sampai lupa kalian dengan jalan akhirat. Ini jalan. Malam ini adalah pintu yang Allah buka untuk kita berjalan ke sana. Proyeknya Nabi besar Muhammad. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ketika Nabi Muhammad dalam keadaan sakaratul maut, beliau bertanya kepada Israel, "Ya Israel, apakah umatku akan merasakan rasa sakit sakaratul maut seperti yang akan aku rasakan sekarang ini, wahai Israel?" Israel menjawab, "Ya Rasulullah, aku tidak pernah mencabut satu nyawa pun selembut nyawamu ya Rasulullah. Engkau ini kekasihnya Allah. Engkau ini Habibullah. Aku tidak pernah mencabut satu nyawa pun selembut nyawamu ya Rasulullah, ya Rasulullah. Jadi umatmu tidak akan merasakan seperti yang kau rasakan ini ya Rasulullah." Rasanya sakaratul maut itu seperti 11 pedang masuk ke dada kita. Itu rasanya sakaratul maut. Di riwayat yang lain seperti apa? Seperti daging yang ditarik dari tulangnya. Itulah sakitnya sakaratul maut. Jadi Nabi Muhammad mikirin benar, susah atau tidak umatku. Mendengar bahwa umatnya tidak merasakan seperti yang dia rasakan, beliau mengangkat tangan langsung. Ya Allah, ya Allah, kembalikanlah ya Allah rasa sakit umatku ketika dalam keadaan sakaratul maut pada diriku ya Allah. Biar aku saja yang menanggungnya ya Allah. Biar aku saja yang menanggungnya ya Allah. Menangis Jibril, menangis Israel melihat perjuangannya Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itulah para sahabat sangat jatuh cinta dengan Nabi Muhammad. Zaid bin Dathinah ketika Abu Sufyan menawarkan tawaran besok mau dibunuh ini Zaid. Ditanyakan, ya Zaid, maukah engkau kuselamatkan? Maukah engkau besok aku tidak hukum? Kau pulang duduk dengan keluargamu, bahagia dengan keluargamu, dan gantimu adalah Muhammad di tempat ini. Mendengar gantinya Muhammad, Zaid yang sedang disiksa ini langsung mengangkat kepalanya. Ya Aba Sufyan, demi Allah, aku tidak ridha. Aku duduk di rumahku tertawa dengan keluargaku, sedangkan satu duri saja tersentuh di kakinya Nabi Muhammad. Bunuh aku wahai Abu Sufyan. Bunuh aku wahai Abu Sufyan. Nyawaku murah untuk Nabi Muhammad. Nyawaku murah untuk Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itulah sahabat, mereka mengerti sama kedudukan Nabi Muhammad. Nyawa mereka pun sudah murah untuk Nabi Muhammad.
karena tahu siapa Nabi Muhammad. Rugi kalau kita tidak kenal sama Nabi Muhammad. Ini malam kita minta pintu hidayah ini dibuka. Panjangnya proses kehidupan kita ini sudah panjang. Proses kehidupan kita ini sudah lama. Kalau kita cuma hidup untuk ditipu oleh dunia, sayang. Mainan ini dunia sebentar. Ad-dunya sa'ah wan nafsu tamma'ah. Dunia ini sesaat. Cuma nafsu saja mau ini. Padahal akan kita tinggalkan. Jalan Nabi Muhammad ini harus kita tempuh. Harus sisa umur kita ini kita jadikan untuk dekat dengan Nabi Muhammad. Dekatilah Rasulullah, wahai penduduk dunia yang sementara ini. Tidak ada artinya dunia kalau kita tidak dekat dengan Nabi Muhammad. Sumber keberuntungan Nabi Muhammad. Sumber kebahagiaan Nabi Muhammad. Yang punya apapun masalahnya, dekati Nabi Muhammad. Jangan kemana-mana lagi. Kalau berpikir cukup lama kita hidup. Kalau mau berpikir secukupnya. Dan serahkanlah kepada Allah melalui pintu Nabi Muhammad. Kullum babin ngenggalat, kata Habib Ali Habsyi. Aku sudah melihat semua pintu apapun sudah tertutup. Kecuali pintunya Nabi Muhammad. Kecuali pintunya kekasih Allah ini. Allah saja jatuh cinta dengan Nabi Muhammad. Allah jadikan dia kekasihnya. Allah jadikan dia kebanggaannya. Allah jadikan dia pintu segala kebaikan. Dekatilah Nabi Muhammad. Dekatilah Nabi Muhammad. Dekatilah Nabi Muhammad. Itulah rumus kehidupan ini. Itulah rumus perjalanan kita. Sebentar lagi ada perjalanan dan perjalanan. Perjalanan itu rumusnya Nabi Muhammad. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dulu ada satu sahabat namanya Anas. Anas ini masih kecil, tapi ibunya pintar. Ibunya mengerti dengan kedudukan Nabi Muhammad. Dari kecil Anas ini Ummus Sulaim nama ibunya, janda, tidak punya harta, tidak punya apa-apa. Mendatangi Rasulullah, ya Rasulullah, ini anak ulun ya Rasulullah, ulun titip nak. Ulun pengen anak ulun ini kenal sama engkau ya Rasulullah, ya Rasulullah. Diterima sama Rasulullah. Kerjaannya apa? Menyediakan air. Rasulullah butuh siwak, dia yang bawain siwak. Akhirnya perjalanan berjalan, tidak lama Ummu Sulaim deketin Rasulullah, ya Rasulullah, anakku ini sudah dekat dengan engkau ya Rasulullah, tolong doain ya Rasulullah. Doakan anakku ini. Rasulullah mengangkat tangan yang tidak pernah ditolak sama Allah. Tangan yang jikalau katakan gunung ini jadi emas akan jadi emas. Dia mau mengangkat tangan demi Anas ini. Allahumma atil umrahu wa akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fi ma a'taitahu. Di riwayat yang lain wa'tihil jannah. Ya Allah, panjangkanlah umur Anas bin Malik ini. Umurnya Anas bin Malik sampai umurnya 100 tahun lebih. Mengalami semua khalifah dia masih hidup. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dia masih hidup. Dan ya Allah, perbanyaklah hartanya Anas bin Malik. Anas bin Malik ini punya harta separuh Madinah punyanya. Tidak mungkin. Semestinya orang yang sudah punya kekayaan dari orang tua ini anak yatim, anak seorang janda yang tidak memiliki harta. Tapi separuh kebun korma di Madinah, sampai detik ini kalau kita umroh kita minta tahu di mana kebunnya Anas bin Malik, akan diberitahu sama orang. Besar benar punya Anas bin Malik ini. Berkat doa Nabi Muhammad, bukan warisan dari bapaknya, tidak ada. Orang susah. Orang panen setahun sekali, dia bisa panen 4-5 kali. Berkat doa Nabi Muhammad. Ya Allah, kata Rasulullah, berikanlah kepada Anas bin Malik ini keturunan yang banyak. Ada riwayat mengatakan anak laki-lakinya ada 78. 78 orang anak laki-lakinya Anas bin Malik. Dan yang perempuan ada 2. Ya Allah, alangkah banyaknya anak. 78. Keluarga besar. Nah, istrinya yang belum tahu, Bro.
Di sini tidak ada yang berani semua. Karena Habibnya Abdurrahman. Kalau Abdurrahman ini wahid pasti satu aja. Sudah bisa dua, wahid terus. Nah, banyaknya keturunannya Anas bin Malik bukan main. Dan ya Allah, berikanlah keberkahan dan berikanlah surga. Anas bin Malik ini meninggal ditunggu surga. Istana mala ainun ra'at. Allah bilang tidak pernah kalian lihat. Wala khatara ala qalbil bashar, terlintas pun tidak pernah. Masuk surga di hari pertama tidak terlintas. Di hari kedua berubah, tidak terlintas di hari yang pertama. Di hari yang ketiga tidak terlintas di hari yang kedua. Terus nikmat ini bertambah karena yang memberikan nikmat ini tidak ada batasnya nikmatnya, maka nikmat itu berkembang terus tidak ada batasnya. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil azim. Beruntung tak? Beruntung Anas bin Malik. La ilaha illallah. Jadi jangan jauh sama Nabi Muhammad. Acara para ulama, para tuan guru, para habaib ini buat acara, maulid acara sedikit. Mau buka rumah, baca maulid ini, baca maulid. Supaya jangan jauh-jauh sama Nabi. Dan memang orang yang dekat sama Nabi, orang beruntung. Tanda kita dekat sama Nabi, kita bersalawat sama Nabi Muhammad terus. Kalau sudah satu hari kita tidak bersalawat, namanya jauh kita sama Nabi. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari ingat kepadaku, maka kehidupannya akan sempit. Ambil kemuliaan kita, marwah kita. Hari ini kita sudah tahu rumusnya. Nabi Muhammad, wahai hadirin. Apakah kita nunggu malaikat turun ngasih tahu kita keselamatanmu di situ? Ini Allah sudah sebutkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku diutus ke muka bumi ini, tidaklah aku mengutusmu kecuali rahmatku untuk semesta alam ini. Ma bu'ithu la'anan wala ta'anan, innama bu'ithu rahmatan lil alamin. Tidaklah aku diutus di muka bumi ini untuk melaknat seseorang atau menyakiti hati seseorang, akan tetapi rahmat Allah untuk semesta alam ini. Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, setelah Rasulullah meninggal dunia, dia nanya sama Sayyidatuna Aisyah, ya Aisyah, ma min sunanin ma amiltuha, sunnah apa yang belum aku lakukan daripada sunnahnya Nabi Muhammad? Yang belum aku lihat sepertinya engkau belum pernah melakukan satu amalan. Apa itu? Dulu suamiku Rasulullah setiap hari ngasih makan sama orang buta ada di pinggir pasar. Orangnya buta, dia ada tinggal di pinggir pasar. Benar, aku tidak pernah melakukannya. Kalau begitu ambilkan roti wahai anakku. Dia ambilkanlah roti. Carinya, nah itu dia. Melihat orang ini sedang perutnya bergoyang, pasti sedang sholawat sama Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad setiap hari ngasih makan dia. Ketika dia deketin, tidak tahunya orang buta ini lagi bilang, Muhammad itu penipu, Muhammad itu tukang bohong, Muhammad itu tukang sihir. Merah muka Abu Bakar Siddiq. Baru berpisah dengan Nabi Muhammad meninggal dunia, mendengar orang ini mencaci Nabi Muhammad, menghina Nabi Muhammad, langsung pulang dia. Ya Aisyah, bukan itu orangnya. Dia mencaci Rasulullah, dia menghina Rasulullah. Enggak bah, dialah orangnya. Masa dia benar? Karena Nabi Muhammad yang melakukan pasti benar. Tidak mungkin salah yang dilakukan Nabi. Bawa dia deketi. Orang itu mencaci Nabi Muhammad, dia tidak peduli, dia ambilnya roti, diletakkan ke mulutnya. Ayo makan wahai fakir miskin. Dipukulnya tangan Abu Bakar Siddiq. Hei anak muda, berani-beraninya engkau meletakkan makanan di mulutku ini. Kemarin ada yang meletakkan makanan di mulutku ini, tapi tangannya tidak seperti tanganmu. Bau badannya tidak sama, wangi benar bau badannya. Tangannya lemah lembut, aku rindu dengan dia ketika dia memberikan makan di mulutku ini.
Apakah engkau kenal siapa dia, wahai anak muda? Nangis Sayyidina Abu Bakar. Ingat muka Nabi Muhammad, ingat kelembutan Nabi Muhammad. Wahai fakir miskin, apakah engkau tahu siapa dia? Dia adalah manusia yang dari tadi engkau caci. Dia adalah manusia yang dari tadi engkau hina-hina. Dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tersungkurlah fakir miskin ini langsung menyebutkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, langsung masuk Islam. Semua yang dekat sama Nabi Muhammad, yang mengambil ajaran Nabi Muhammad, mereka membawa rahmat dan kasih sayang di muka bumi ini. Karena imam mereka, pemimpin mereka Nabi Muhammad pembawa rahmat. Mudah-mudahan malam ini malam rahmat, benar-benar kita dapat rahmat semuanya, benar-benar kita dapat syafaat, benar-benar kita tidak tersasar lagi, tidak sesat lagi. Apapun yang kita jalani, sekarang kita berjalan di proyeknya Nabi Muhammad. Habis ini kita pindah semuanya sama keluarga kita di surganya Allah bersama Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan pisahkan kami dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan pisahkan kami dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan pisahkan kami dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan sampai dunia menyesatkan kami. Bukakanlah jalan, dan Engkau telah membukakan jalan ini, dan jangan tutup lagi ya Allah. Perjalankan kami, giring kami, pelihara kami, selamatkan kami. Ya Allah, bukalah seluas-luasnya pintu hidayah di negeri ini ya Allah. Rubahlah keadaan hina yang menjadi mulia, yang jauh menjadi dekat, yang ahli celaka menjadi ahli sorga ya Allah, yang malas menjadi rajin ya Rabb, yang ahli maksiat menjadi ahli ibadah. Allahumma ya muhawwil al-ahwal, hawil halana ila ahsani hal, wanqudna ya Allah min adh-dhulmi ahla ad-dhalal wal juhal. Ya Ghaffar ya Qahhar ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Qahhar ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hamba yang fakir ada di bawah pintumu, hamba-Mu yang hina ini ada di bawah pintumu. Muliakanlah kami dengan anugerah-Mu ya Allah, muliakanlah kami dengan pemberian-Mu ya Allah. Jangan tinggalkan hamba-Mu yang lemah ini ya Rabb, jangan tinggalkan hamba-Mu yang miskin ini ya Allah. Ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat. Jagalah kehormatan kami di dunia dan di akhirat. Jagalah kami dari segala fitnah dunia, fitnah zaman, fitnah kehidupan ini ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan dunia dan akhirat. Payungilah kami dengan syafaat Nabi Muhammad. Angkatlah segala bala, angkatlah segala bala ya Allah. Kami tidak sanggup ya Rabb. Angkatlah segala bala dengan syafaat Nabi Muhammad. Lancarkanlah segala perkara kami dengan syafaat Nabi Muhammad. Bukalah segala pintu kebaikan dan jadikan kami min ahliha berkat dan syafaat Nabi Muhammad. Ya Arhamar Rahimin, meninggalkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Habib Abdurrahman bin Syihab yang telah menyampaikan tausiahnya
Semoga ilmu yang beliau sampaikan mendapat manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, selesai sudah rangkaian acara kita pada hari ini. Untuk menutup doa kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, informasi. Jangan berdesak-desakan, santai saja. Hujan insya Allah kada turun juga. Alhamdulillah berkat Habib acara pada malam hari ini berjalan lancar. Kami sekali lagi selaku panitia jika dalam pelaksanaan terdapat kekurangan, kehilapan, kesalahan, sengaja atau tidak disengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, insya Allah malam besok bertemu lagi. Jamaah diundang, jamaah Habsi di rumah Markani malam besok. Makasih.